हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है। तो चलो मित्रों, आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों, आज मैथ्सनी अंदर आपने जोईशुं घात अने घातांक, बरोबर। एनी अंदर पेटर्न नंबर 4 जोईशुं। ए अगाऊ आपने 1 થી 3 पेटर्न जोई गया है, बरोबर। तो आज पेटर्न नंबर 4 नी अंदर आपने घात अने घातांकना मिश्र दाखला जोईशुं, बरोबर। तो चलो मित्रों, आपने सौप्रथम उदाहरण जोईए। तो चलो आपने सौप्रथम रकम वांचीए। शुं कहे छे? जो अहींया कौंसनी अंदर 2 ની 15 घात भाग्या 2 ની 10 घात कौंस पूरो गुण्या 2 ની 4 घात, बरोबर। तो जो मित्रों, आपने नियम अनुसार सौप्रथम आपने शू करीशुं? अहींया 2 निशानी है, बरोबर। जो आपने सौप्रथम भागाकार करिए, पछी गुणाकार, पछी सरवाळो, पछी बादबाकी, बरोबर। ये नियम अनुसार आपने चालीशुं, बरोबर। तो चलो अहींया आपने सौप्रथम आ पद लईशुं। जो अहींया 2 ની 15 घात भाग्या 2 ની 10 घात, बरोबर, गुण्या 2 ની 4 घात। जो मित्रों, हवे अहींया शुं छे? जो अहींया बंने आधार सरखा छे, बरोबर, अने वच्चे निशानी छे नी भागाकारनी, घातनी बादबाकी थशे, बरोबर। तो अहींया आपणे आधार एक वखत लखीशुं अने घातनी बादबाकी थशे, बरोबर। 15 - 10 करीशुं गुण्या 2 ની 4 घात। चालो अहींया 15 मांथी 10 माइनस थता अहींया 5 रहेशे, बरोबर, गुण्या 2 ની 4 घात। तो जो मित्रों, अहींया पण आ पद जोशो तो अहींया पण बंने आधार सरखा छे, बरोबर, अने वच्चे निशानी गुणाकारनी छे, बरोबर। तो आपणे नियममां शुं जोयुं हतुं के जो बंने आधार सरखा होय अने गुणाकारनी निशानी होय तो घातनो सरवाळो थशे, बरोबर। तो अहींया आधार एक वखत लखीशुं, 5 + 4 करीशुं, बरोबर। चालो 5 + 4 9 थशे, बरोबर। आ आपनो फाइनल जवाब। 2 ની 9 घात आ आपनो फाइनल जवाब। तो चलो मित्रों, आपने क्वेश्चन नंबर 2 जोईए। सौप्रथम रकम वांचीए। शुं कहे छे? जो अहींया मोटो कौंस आप्यो छे एनी अंदर नानो कौंसनी अंदर 5 ની 2 घात अने कौंसनी 3 घात, बरोबर, गुण्या 5 ની 6 घात, मोटो कौंस पूरो भाग्या 5 ની 4 घात। तो जो मित्रों, अहींया आपणे शुं करवानुं छे? सौप्रथम तो आ कौंसनी घात होय तो कौंसनी घातनो गुणाकार थशे, बरोबर। तो अहींया आपणे 2 × 3 करीशुं गुण्या 5 ની 6 घात, बराबर, भाग्या 5 ની 4 घात। तो जो मित्रों, अहींया 3 दू કેટલા થશે? 6 ગુણ્યા 5 ની 6, बराबर, भाग्या 5 ની 4 घात। तो जो मित्रों, आ बाजुथी गणशो तोय जवाब सरखो आवशे अने आ बाजुथी गणशो तो पण जवाब सरखो ज आवशे, बरोबर। तो जो मित्रों, आपणे सौप्रथम कोई बी बाजुथी गणीए। चालो आ बाजुथी गणी लईए। चालो अहींया आधार सरखा है, बरोबर। आ पद गणीए तो आधार सरखा है अने वच्चे निशानी छे नी छे गुणाकारनी, तो घातनो सरवाळो थशे, बरोबर। तो आपणे आधार एक वखत लखीशुं एटले 6 + 6 थशे, बरोबर, भाग्या 5 ની 4 घात। चालो अहींया 6 × 6 12 थशे, भाग्या 5 ની 4 घात। जो मित्रों, अहींया आ पदनी अंदर पण आधार सरखा है अने निशानी शेनी छे तो भागाकारनी, बरोबर। जो आधार सरखा होय अने वच्चे निशानी भागाकारनी होय तो घातनी बादबाकी थशे, बरोबर। तो आधार एक वखत लखीशुं, 12 - 4 थशे, बरोबर। तो चालो अहींया 12 मांथी 4 बाद करीए तो केटला रहेशे मित्रों? अहींया 8, बरोबर, 5 ની 8 घात ए आपनो फाइनल जवाब, बरोबर। तो चलो मित्रों, आपने क्वेश्चन नंबर 3 जोईए। सौप्रथम रकम वांचीए। शुं कहे छे? जो अहींया कौंसनी अंदर 49 ની 2 घात गुण्या अहींया 7 ની 8 घात भाग्या 343 ની 3 घात, बरोबर। जो मित्रों, आ रकमनी अंदर जो आ कोई संख्यानो वर्ग है, बरोबर। तो आपने अहींया सौप्रथम शुं करीशुं? वर्गमां करी दईशुं। आ 49 એ 7 નો वर्ग है, बरोबर, अने आखा कौंसनी 2 घात गुण्या अहींया 7 ની 8 घात भाग्या, जो मित्रों, अहींया 343 એ 7 નો घन है, बरोबर। चालो ऊपर आखा कौंसनी 3 घात। जो मित्रों, आ रीतना कौंसनी घातनो घात होय तो घातनो गुणाकार थशे, बरोबर। तो अहींया 2 × 2 थशे गुण्या 7 ની 8 घात भाग्या अहींया पण जो मित्रों घातनी घात एटले के कौंसनी घातनो गुणाकार थशे एटले 3 × 3 थशे, बरोबर। चालो हवे गुणाकार करीशुं घातनो। 2 × 2 = 4 गुण्या 7 ની 8 घात भाग्या, जो मित्रों, अहींया 3 × 3 = 9 थशे, बरोबर। चालो अहींया जो मित्रों, अहींया
ભાગાકાર અને ગુણાકાર અહીંયા કોઈ પણ પદ પહેલાં લેશો તો સરખો જવાબ આવશે, બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ આ પદ લઈએ ગુણાકારનું જ. આમ તો ભાગાકારનું લેવાય, છતાં પણ આપણે આ લઈએ, બરાબર. ચાલો, અહીંયા આધાર સરખા છે, બરાબર મિત્રો. આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે, તો શું થશે? તો ઘાતનો સરવાળો થશે. અને આધાર એક વખત લખીશું 7, 4 + 8 થશે, બરાબર, ભાગ્યા 7/9. ચાલો, અહીંયા 8 + 4 તો અહીંયા 12 થઈ ગયા, ભાગ્યા 7/9. જો મિત્રો અહીંયા પણ આ પદની અંદર જો બંને આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની છે ને, તો ભાગાકારની, બરાબર. ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતની બાદબાકી થશે, એટલે આધાર એક વખત લખીશું 12 - 9, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 12માંથી 9 બાદ કરતાં આપણે મળે છે 3, બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ, શું કહે છે? જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની અંદર 3/8 ભાગ્યા 3/6 આખા કૌંસની 5, બરાબર, ગુણ્યા 3/-4, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? આ પદ લઈશું, બરાબર. ચાલો, અહીંયા આધાર સરખા છે 3 અને વચ્ચે નિશાની ભાગાકારની છે, બરાબર. તો ઘાતની બાદબાકી થશે, તો આધાર આપણે એક વખત લખીશું 8 - 6 થશે, બરાબર. અને આખા કૌંસની 5 લખીશું ગુણ્યા 3/-4. તો જો મિત્રો અહીંયા 8માંથી 6 બાદ કરતાં કેટલા રહેશે? 2, બરાબર. અને આખા કૌંસની 5 ગુણ્યા અહીંયા 3/-4, બરાબર. ચાલો મિત્રો અહીંયા ઘાતનો ગુણાકાર થશે, એટલે જો મિત્રો અહીંયા 2 ગુણ્યા 5 થશે ગુણ્યા 3/-4, બરાબર. ચાલો, અહીંયા 5 દુ 10 થશે, બરાબર, ગુણ્યા 3/-4. તો જો મિત્રો અહીંયા નિશાની શેની છે? ગુણાકારની, બરાબર. અને આધાર સરખા છે તો ઘાતનો સરવાળો થશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર એક વખત લખીશું અને ઉપર 10 + -4 કરવા પડશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? 10 + માઇનસ થઈ જશે, બરાબર. એટલે 10માંથી 4 બાદ કરીશું તો અહીંયા રહેશે કેટલા? 6, બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ, શું કહે છે? જો 6/-1 ભાગ્યા કૌંસની અંદર 1/12 આખા કૌંસની -1 ગુણ્યા 50/30, બરાબર. તો જો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા શું કરીશું? આ 0 કટ થઈ જશે, એટલે રહેશે કેટલા? 5/3, બરાબર. અને જો મિત્રો આપણે પેટર્ન નંબર 1ની અંદર આના બધા જ નિયમો આપ્યા છે, બરાબર, એ જોઈ લેજો. જો 6/-1 છે તો આપણે પ્લસ કરવા માટે શું કરીશું? માઇનસને પ્લસ કરવા માટે છેદમાં લઈ જશું 6ને, તો પ્લસ થઈ જશે, બરાબર, ભાગ્યા અહીંયા પણ -1 છે તો અહીંયા વ્યસ્ત કરવું પડશે, 12 ઉપર જશે અને 1 નીચે આવી જશે, બરાબર, એટલે માઇનસ નીકળી જશે. તો જો મિત્રો અહીંયા 1 છે તો આપણે લખવાની કંઈ જરૂર નહીં, બરાબર, છતાં પણ લખવું હોય તો લખી દઈએ. ચાલો, અહીંયા 5/3 રહેશે, બરાબર. જો મિત્રો હવે શું કરીશું? જો અપૂર્ણાંકમાં કોઈ પણ રકમ હોય કાં તો પછી આ અંશ અને છેદવાળા દાખલા હોય તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા બાજુમાં ગુણાકાર હોય તો અહીંયા પણ ગુણાકારમાં ફેરવી દઈશું, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે ભાગાકારને આપણે શું કરીશું? ગુણાકારમાં ફેરવતા આ ચેન્જ થઈ જશે, વ્યસ્ત થઈ જશે. 12 1 ઉપર જશે ને 12 નીચે આવી જશે, બરાબર, વ્યસ્ત પ્રમાણ થઈ જશે ગુણ્યા 5/3. ચાલો, હવે ગુણાકાર છે એટલે ઉપરનો ગુણાકાર ઉપર સાથે અને નીચે ગુણાકાર નીચેના સાથે, બરાબર. ચાલો, 5 × 5 ઉપર આવશે, નીચે 12×72 તારી કેટલા થશે? તો જો મિત્રો 72 ગુણ્યા 3 કરીશું તો 3 દુ 6, 7 તારી 21, એટલે કેટલા થશે? 216, બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈશું. શું કહે છે? રકમ વાંચીએ. જો કૌંસની અંદર 1/2 આખા કૌંસની 2 પ્લસ કૌંસની અંદર 2/3 આખા કૌંસની 1, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું પ્લસ છે, બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? અહીંયા કૌંસ છોડીએ એટલે ઉપર 1/2 અને નીચે 2/2 પ્લસ અહીંયા 2 ની ઉપર 1 અને નીચે 3/1, બરાબર.
ચાલો અહીંયા એક એકા એક થશે, નીચે 2ની 2 ઘાત એટલે 4 થશે બરાબર, પ્લસ ઉપર 2 2 એકા 2 અને નીચે 3 એકા 3. જો મિત્રો હવે શું કરવાનું છે, અહીંયા પ્લસની નિશાની કે માઇનસની નિશાની હોય તો જો અપૂર્ણાંકમાં આ રીતના રકમ હોય એટલે કે અંશ છેદવાળા દાખલા હોય તો આપણે, અને પ્લસ માઇનસની નિશાની હોય તો છેદ સરખા કરવા પડશે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો 4ના ઘડિયામાં પણ 12 આવશે અને 3ના ઘડિયામાં પણ 12 આવશે બરાબર. 4 તરી 12. તો અહીંયા શું કરીશું, અહીંયા 4 તરી 12 કરીશું, અહીંયા 3 ચોક 12 બરાબર. તો ઉપર પણ 4 વડે ગુણવા પડશે બરાબર, અહીંયા 3 વડે. તો જો મિત્રો અહીંયા 3 એકા 3 થશે, નીચે 4 તરી 12 પ્લસ ઉપર 4 દુ 8 થશે અને અહીંયા 4 તરી 12 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા છેદ સરખા થઈ ગયા. હવે ઉપર સરવાળો થશે 3 પ્લસ 8 છેદમાં એક જ વખત હવે 12 લખીશું બરાબર. ચાલો 8 અને 9 10 11 બરાબર. તો અહીંયા ઉપર 11 આવશે અને છેદમાં 12. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ. શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો મિત્રો અહીંયા 2/3 પ્લસ 3/3 બરાબર, પ્લસ મોટા કૌંસની અંદર 8/6 પ્લસ 16/12 આખું કૌંસ પૂરો બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સૌપ્રથમ શાંતિથી જોવાનું છે. અહીંયા પ્લસની નિશાની છે અને અહીં બંને જગ્યાએ છેદ સરખા છે. તો જો મિત્રો આ પણ છેદ સરખા થઈ શકે બરાબર. કેમ કે જો માઇનસ કે પ્લસની નિશાની હોય તો છેદ સરખા કરવા સમછેદી બનાવવું જરૂરી છે બરાબર. તો અહીંયા 6 અને 12 છે તો અહીંયા છેદ સરખા થઈ શકે. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ સમછેદી બનાવવાની કોશિશ કરીશું. 2/3 પ્લસ 3/3 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું, અહીંયા 8 છે અને 6 બરાબર. તો અહીંયા 6 ને આપણે 3 દુ 6 કરીશું બરાબર. તો ઉપર શું કરીશું, 4 દુ 8 બરાબર. અહીંયા 3 દૂધ થયા તો ઉપર 4 દુ 8 થયા બરાબર. તો આ બે નીકળી જશે. ચાલો અહીંયા ઉપર 16. તો અહીંયા 3 કઈ રીતના આવશે, તો 4 તરી 12 બરાબર. તો ઉપર 4 ચોક 16 કરવું પડશે બરાબર. તો આ 4 નીકળી જાય તો રહેશે કેટલા, અહીંયા છેદ સરખા આપણને મળી જશે હવે. તો ચાલો મિત્રો આપણે 2/3 પ્લસ 3/3 પ્લસ જો અહીંયા 4/3 છે પ્લસ અહીંયા 4/3 મળે છે બરાબર. તો જો મિત્રો સમછેદી થઈ ગયા એટલે કે સરખા છેદ થઈ ગયા બરાબર. હવે શું કરીશું, આ છેદને એક જ વખત લખીશું બરાબર. સૌપ્રથમ સરવાળો થશે 2 પ્લસ 3 પ્લસ 4 પ્લસ 4 બરાબર. ચાલો છેદમાં એક વખત 3 લખીશું. 4 4 8 10 ને 13 બરાબર. તો અહીંયા 13/3 આ આપનો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. આ કટ થાય એવા નહીં તો જવાબ આપનો આ જ રહેશે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈએ. શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો અહીંયા કૌંસની અંદર 4/3 આખા કૌંસની 7 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા કૌંસની અંદર 4/3 આખા કૌંસની 3 ઘાત ભાગ્યા કૌંસની અંદર 3 આખા કૌંસની 6 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા છેદ સરખા છે, નિશાની 2 છે, તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, આ નિશાની પણ લઈ શકીએ. તો આપણે સૌપ્રથમ ગુણાકારની અહીંયા લઈએ બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા છેદ સરખા હોય અને ગુણાકારની નિશાની હોય તો ઘાતનો સરવાળો થશે બરાબર. તો આપણે આધાર એક વખત લખીશું 4/3 અને 7 પ્લસ 3 ઘાતનો સરવાળો થશે બરાબર ભાગ્યા 4/3 આખા કૌંસની 6 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા 4/3 7 પ્લસ 3 10 થશે બરાબર. અહીંયા ભાગ્યા 4/3 આખા કૌંસની 6 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા જો ભાગાકારની છે બરાબર. અને જો મિત્રો ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતની બાદબાકી થશે બરાબર. તો અહીંયા 4/3 એક વખત આધાર લખીશું અને 10 - 6 કરીશું બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 10માંથી 6 બાદ કરતાં કેટલા રહેશે, 4 બરાબર. તો આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. છતાં પણ જો મિત્રો આનો જવાબ તમને આગળ માંગ્યો હોય તો આપને લખવાનો છે બરાબર. તો કઈ રીતના, તો અહીંયા જો મિત્રો 4/3 છે અને આખા કૌંસની 4 ઘાત બરાબર. તો ઉપર આપણે 4ને પણ 4 વખત ગુણીશું, 4 × 4 × 4 બરાબર.
નીચે 3 ને પણ 4 વખત 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 કરીશું બરાબર. ચાલો હવે આનો ગુણાકાર કરીશું. 4 ચોક 16, 16 ચોક 64, 64 ચોક કેટલા થશે? 256 બરાબર. તો એ લખીએ 256. ચાલો એ જ રીતના 3 તરી 9, 9 તારી 27, 27 તારી 81 બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 11 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. શું કે છે? જો કૌંસની અંદર 8/2 અને આખા કૌંસની 2 ઘાત ભાગ્યા કૌંસની અંદર 6/3 અને આખા કૌંસની 1 ઘાત બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આવી રકમ હોય તો શું કરીશું? જો અહીંયા 2 વડે 8 ઉડશે તો 4 દુ 8 કરી દઈએ બરાબર. અહીંયા 3 દુ 6 બરાબર. તો હવે રહેશે કેટલા ઉપર? તો 4ની 2 ઘાત ભાગ્યા અહીંયા 2ની 1 ઘાત બરાબર. ચાલો અહીંયા 4 ચોક 16 થશે બરાબર ભાગ્યા 2 એકા 2. તો જો મિત્રો 2ના ઘડિયામાં 16 આવશે એટલે 8 દુ 16 બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઘાત અને ઘાતાંકના મિશ્ર દાખલામાંથી પેટર્ન નંબર 4 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું મિત્રો આના બીજા દાખલા, બીજી પણ ઘણી પ્રકારના ઉદાહરણો રહી જાય છે તો આપણે મિશ્ર દાખલાનો ભાગ બીજો આપણે રાખીશું બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.